لوگ کہتے ہیں اللہ والے کو عشق نہیں ہوتا، لیکن اگر ہو جائے اور وہ بھی ایسی عورت سے جسے دنیا صرف گناہ کے نام سے جانتی ہو۔ یہ کہانی ہے ایک سجدے میں گم مرد کی اور ایک مجرے میں بکھری ہوئی عورت کی، جہاں ایک کی آنکھوں میں خدا تھا اور دوسرے کی آنکھوں میں صرف تنہائی۔ رات کا وقت تھا، وہ رات جس میں شہر کی گلیاں دو حصوں میں بٹ جاتی ہیں۔ ایک طرف مسجد کے مینار جہاں اذان کے بعد خاموشی اتر آتی ہے، اور دوسری طرف وہ گلی جہاں چراغ جلتے ہیں، ساز بجتے ہیں اور عزت نام کی چیز دروازے کے باہر ہی چھوڑ دی جاتی ہے۔ اسی شہر میں ایک شخص رہتا تھا۔ لوگ اسے بابا سلیم کہتے تھے۔ کوئی اسے اللہ والا کہتا، کوئی ولی اور کوئی صرف خاموش فقیر۔ بابا سلیم نہ لمبا چوڑا تھا، نہ ہی اس کی آواز میں گرج تھی، مگر جب وہ خاموشی سے کسی کی طرف دیکھتا تو سامنے والا اپنی پوری زندگی سوچنے لگتا۔ وہ فجر سے پہلے اٹھتا، مسجد کے صحن میں جھاڑو دیتا اور پھر ایک کونے میں بیٹھ کر آنکھیں بند کر لیتا۔ لوگ کہتے تھے، یہ بندہ دنیا میں رہتا ہی نہیں، یہ تو بس اللہ میں رہتا ہے۔ دوسری طرف اسی شہر میں ایک اور دنیا تھی، چراغوں سے سجی ہوئی کوٹھیاں، ہنسی کی آوازیں اور سازوں کی تھاپ۔ وہاں ایک عورت رہتی تھی، نام تھا نورا۔ نام نور، مگر زندگی اندھیرے سے بھری۔ نورا جب ناچتی تو سب دیوانے ہو جاتے، مگر جب رات ختم ہوتی تو وہ آئینے کے سامنے بیٹھ کر اپنے چہرے سے مسکراہٹ اتار دیتی۔ وہ 28 سال کی تھی، مگر آنکھیں کسی 60 سالہ تھکی ہوئی عورت جیسی۔ اس نے محبت نہیں دیکھی تھی، صرف خریدار دیکھے تھے۔ قسمت کا پہلا ٹکراؤ۔ یہ بات اس دن کی ہے جب شہر میں قحط کے آثار تھے۔ بابا سلیم نے سنا کہ کوتھوں کی گلی میں ایک عورت بیمار ہے، کھانے کو کچھ نہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لوگوں نے کہا، بابا وہ طوائف ہے، وہ آپ کے قابل نہیں۔ بابا سلیم نے صرف اتنا کہا، قابل یا ناقابل کا فیصلہ میرا رب کرتا ہے، میں نہیں۔ وہ پہلی بار اس گلی میں قدم رکھ رہا تھا جہاں نیکی کا نام لینا بھی جرم سمجھا جاتا تھا۔ جب وہ نورا کے دروازے کے سامنے رکا تو اندر سے کہکہوں کی آواز آ رہی تھی۔ دروازہ کھلا۔ نورا نے سامنے ایک سادہ سے شخص کو دیکھا، نہ آنکھوں میں ہوس، نہ چہرے پر نفرت، صرف سکون۔ نورا طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ، بابا جی یہاں دعا نہیں بکتی، یہاں صرف جسم بکتا ہے۔ بابا سلیم نرم آواز میں خریدنے نہیں آیا، میں تو صرف دیکھنے آیا ہوں کہ میری بہن زندہ ہے یا نہیں۔ یہ لفظ بہن نورا کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ کسی نے برسوں بعد اسے کسی رشتے سے پکارا تھا۔ نورا نے پہلی بار آنکھیں جھکا لیں۔ اس رات بابا سلیم واپس تو چلا گیا، مگر نورا کی آنکھوں میں وہ خاموش چہرہ رہ گیا۔ اور بابا سلیم، وہ سجدے میں تھا، مگر دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ خود سے کہہ رہا تھا، یا اللہ، میں نے تو تجھے چاہا تھا، پھر یہ کس کی تصویر میرے دل میں اتر گئی؟ یہ عشق نہیں تھا، یا شاید تھا، مگر وہ عشق جو جسم سے نہیں روح سے جنم لیتا ہے۔ اگلی رات نورا نے مجرا نہیں کیا۔ ساز بجتے رہے، مگر وہ پردے کے پیچھے بیٹھی رہی، اور بابا سلیم مسجد میں بے چین تھا۔ وہ جانتا تھا یہ عام آزمائش نہیں۔ جب اللہ کسی کو بلند کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس کے دل کو آزماتا ہے۔ کیا اللہ والا اس عشق میں ڈگمگا جائے گا یا طوائف اس نظر میں بدل جائے گی؟ کیا یہ عشق گناہ بنے گا یا گناہ کو مٹا دے گا؟ یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے ویڈیو میں، کیونکہ یہ ویڈیو بڑی ہی انٹرسٹنگ بننے والی ہے۔ اور ویڈیو میں لائکس کمنٹس ضرور کریں، اپنے رائے سے ہمیں آگاہ کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے لیے ہم اور بھی خوبصورت ویڈیوز بنا سکیں۔ وہ رات نورا کے لیے عام نہیں تھی۔ چراغ روشن تھے، ساز تیار تھے، مگر اس کا دل خالی تھا۔ آئینے کے سامنے بیٹھ کر اس نے پہلی بار خود کو غور سے دیکھا۔ نہ زیور، نہ سرما، نہ مسکراہٹ، صرف ایک سوال،
अगर मैं वाकई बुरी हूं तो उस बाबा की आंखों में नफरत क्यों नहीं थी? मस्जिद के सहन में बाबा सलीम सजदे में थे। आंखों से आंसू नहीं बह रहे थे, बल्कि अंदर ही अंदर जल रहे थे। वो खुद से नहीं, अल्लाह से बात कर रहे थे। या रब, अगर ये फितना है तो दूर कर दे, और अगर ये तेरा कोई पैगाम है तो मुझे तोड़ कर समझा दे। उसी लम्हे आज़ान की आवाज़ गूंजी और दिल में एक जवाब आया। मैं दिलों को नापाक नहीं कहता, मैं नीयत देखता हूँ। तीसरे दिन बाबा सलीम फिर उस गली में आए। इस बार लोग देख रहे थे। सरगोशियां शुरू हो गईं। बाबा जी का भी पर्दा उठ गया। अल्लाह वाला भी आखिर मर्द ही निकला। नूरा ने जब दरवाजा खोला तो उसकी आंखें भीग गईं। नूरा आहिस्ता से, आप फिर आ गए? लोग बातें बना रहे हैं। बाबा सलीम, लोग तो उस दिन भी बातें बना रहे थे जब मेरे रब ने मुझे चुन लिया था। नूरा ने धीरे से पूछा, बाबा जी, अगर मैं वाकई गुनाह हूं तो आप यहां क्यों आते हैं? बाबा सलीम ने नजरें झुका लीं, फिर कहा, क्योंकि मैंने तुझे गुनाह नहीं देखा, मैंने एक टूटी हुई रूह देखी है। ये सुनकर नूरा रो पड़ी, वो रोना जो मुजरे में कभी नहीं आया था। उसी वक्त कोठे के बाहर शोर मच गया। मोहल्ले के लोग, मस्जिद के नमाजी सब जमा हो गए। कोई चीखा, ये बाबा नहीं, ये तो फितना है। और किसी ने पत्थर उठा लिया। पत्थर बाबा सलीम के हाथ पर लगा, खून बहा। नूरा चीख उठी। पहली बार किसी ने उसके लिए नहीं, बल्कि उसकी वजह से मार खाई थी। मस्जिद के इमाम आगे आए। बाबा सलीम, ये आपके शायाने शान नहीं। बाबा सलीम ने पुरसकून आवाज में कहा, अगर किसी गुनाहगार के दरवाजे पर जाना जुर्म है तो सबसे पहला मुजरिम मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो ताइफ तक गया। खामोशी छा गई। उस रात नूरा ने जेवरात उतार दिए, मेकअप धो दिया और सजदे में जाकर पहली बार कहा, ए अल्लाह, अगर तू मुझे कबूल नहीं कर सकता तो मुझे जिंदा भी मत रख। सुबह नूरा ने कोठा छोड़ दिया और बाबा सलीम शहर से गायब हो गए। सिर्फ एक बात पीछे रह गई, कुछ इश्क मिलने के लिए नहीं होते, कुछ इश्क बचाने के लिए होते हैं। कोठे का दरवाजा बंद हुआ, मगर असल दरवाजा नूरा के अंदर खुला था। वो हाथ में कुछ नहीं लाई थी, ना कपड़े, ना जेवर, ना पहचान। सिर्फ एक चीज थी उसके पास, शर्मिंदगी। सुबह की रोशनी उसके लिए नई थी। ये वो रोशनी नहीं थी जो रात को चेहरा बेचने वालों पर पड़ती है। ये वो रोशनी थी जो सच दिखाती है। नूरा ने सबसे पहले एक घर में काम मांगा। औरत ने ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, तुम्हारे जैसे लोग काम नहीं, मसला होते हैं। दरवाजा बंद। फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर दरवाजा उसके माजी से वाकिफ था, हाल से नहीं। नूरा ने पहली बार जाना, गुनाह छोड़ देना आसान है, लेकिन गुनाह की पहचान छुड़वाना नामुमकिन। शहर में चर्चा था, बाबा सलीम कहीं चले गए। सुना है जंगल में जा बैठे हैं। कहते हैं अल्लाह वाले भी टूट जाते हैं। मगर सच ये था, बाबा सलीम शहर के बाहर एक वीरान मज़ार के पास खामोश बैठे थे। वो भागे नहीं थे, वो हटे थे ताकि नूरा पर कोई इल्ज़ाम ना आए। नूरा ने शाम को एक दरख्त के नीचे बैठकर रोते हुए कहा, या अल्लाह, मैंने गुनाह किया, लेकिन अब सच चाहती हूं। अगर ये भी जुर्म है तो सज़ा मुझे दे दे, किसी और को नहीं। उसी लम्हे एक बूढ़ी औरत करीब आई, कहने लगी, बेटी, अल्लाह ने तुझे रुलाया नहीं, साफ किया है, अब रुक मत। ये पहला हाथ था जो नफरत के बगैर बढ़ा। जब नूरा को ये खबर मिली तो वो दौड़ी, मगर देर हो चुकी थी।
शहर के दरवाजे पर सिर्फ बाबा सलीम की चादर पड़ी थी और उस पर लिखा था, नूरा, मैंने तुझे नहीं चाहा, मैंने तुझे बचाया है। अगर तू अल्लाह तक पहुंच गई तो समझना मेरा इश्क कबूल हो गया। नूरा जमीन पर बैठ गई। ये पहला इश्क था जिसने कुछ मांगा नहीं, सब दे दिया। कुछ साल बाद शहर में एक औरत कुरान पढ़ाया करती थी, पर्दादार, खामोश, पुरनूर। लोग कहते थे ये औरत कभी गुनाहगार थी, मगर बच्चे कहते थे ये हमें जन्नत की बातें बताती है। कई साल गुजर गए। एक दिन शहर में खबर फैली कि जंगल के मज़ार पर एक अल्लाह वाला वफात पा गया है। नूरा कांप गई। वो नंगे पांव वहां पहुंची। कब्र पर लिखा था, सलीम बिन अब्दुल्ला। अल्लाह को राजी किया जिसने लोगों को नहीं। नूरा ने कब्र से लगकर कहा, बाबा जी, मैं कामयाब हो गई, मैं अल्लाह तक पहुंच गई। उस दिन के बाद लोगों ने कहना छोड़ दिया, अल्लाह वाले को इश्क नहीं होता, और कहना शुरू किया, अल्लाह वाला इश्क बन जाता है। कुछ लोग गुनाह से नफरत करते हैं और कुछ गुनाहगार से। अल्लाह उनमें फर्क करता है, और जो फर्क समझ जाए वही अल्लाह वाला है।